รุปสำนักลูกจุ่มเตียวอารมณ์ลูกจุ่มเตียวในองค์ยาบางคนจนรวมเชื่อได้กำปงเทศนากับสายตอปีการวิธีสมาชิกมันได้อ่านสมาชิกมันอ่านบานเวิร์มาจูบลุนเนียงหุ่นหายหากปรนี้สมาชิกมันอ่านโซมรามพยาในการนึกระลึกตัวดาวบางคนต่างแต่งขนมหนึ่งกลายประเทศบาสมาชิกมันอ่านคนในมีประกาศปรมีสำคัญที่จะรันนำใบจำริบจูนตราลุนเนียงบันเดเวะดำบงปรมีติมูนุคือจูนเตยกัญญามาเลยจากคนสำหรับปอดเมียนจิตดวงนี้คือการปีจงสัปดาห์กันลองเติร์ทำไมนี้สำหรับโจฮอนแซนอันเชิญจีอัตได้ขนมพิธีสมโพธิจะสมโพธิเปลี่ยนนังเพลย์ดาวเวนฉลองกัดตันเลมีกงได้ในตามมาดอยพรมแดนบอลพีเอซานคางเล็กในประเทศกัมพูชีในที่บำพดเพลย์จีเลปีรอยดับบุญนังสเปียนมัตเพียบกัมพูชีจันฉลองกัดตันเลมีกงในคัดสตันไตรได้ตบจวบตามมาดอยพรมแดนไปอีสานนังคางเล็กประเทศกัมพูชีนุได้บานบากระทันสังสองจิเพลกาการปิดไงตีปรามขาอุสเพียกราวกำเจสัมปตีนระบสาเทรณรัฐประจีมเนจันตรบานดัชมูจิเพลย์จีเลประมูลจีเลได้สำดัดประมกในรัฐพิบาลกัมพูชีบ้านบรรจัทาจีเลดามีนฮองซุยได้โดยเกาสับกะไอระบกนับปะโปรจนกัมพูชีในขนมสเพียนุได้ในเป๊ะได้บานสู้ในขนมพิธีบากระทานุจมพูกาดัชมูเพลย์ดิจิเพลย์จีเลประมูลนุประจีปรอดได้จูรูมบานเตะได้ยังกองรงปองได้เจียสัญญากรมตรอจมพูกาดัชมูเพลย์จีนี่สำนักดิโจมีนประสานในขนมพิธีบากระทันสังสังได้มีการโจรูมปีสำนักโลกดำนางแอแกรัตตูดประเทศจันประจำในประเทศจีนจากกัมพูชีทาสำนักปัจจุบันวัฒนเพียบโดยซาตายเอาไว้ได้บ้านนังกำปองกาหลังนี้คือวิปดามเจนปีกิจปฏิบัติการเวียงกัมพูชีหนึ่งจันหาสำนักกสมออกลจมพูรัฐพิบาลนังประชีจนจันได้จีนจากาคือบ้านดอในการกรมตรอดอการอภิวัตประเทศกัมพูชีหายนังมัดจันคือบ้านช่วยกัมพูชีเอาโจตบจวบที่มวยนังประเทศลาวนังประเทศเวียดนามดับใบอภิวัตดำบอลไตรเก่าโดยโยงแต่เรากำรงได้นังตรึกบรรจับในนามปีปอนดับพรำได้จิตนามอาเซียนบันคลายตัวจีสหกรมอาเซียนนุสัปดาห์นี้รัฐมนตรีบันทลายทัพเพลย์นังสเปนนังคลายตัวจีผนัยมวยในการตบจวบในเปได้อาเซียนคลายตัวจีสหกรมนุสำนักมันมีประสาทาการก่อสร้างผลิตจิตนี้คือจิพิเศษสเปียนดอแวงฉลองการตนเลมิกงนี่คือมันจำตายจีประเทศกับประวัติศาสตร์จีรัตพอลเจสไดในกำรงอภิวัตในกรบตือตีในประเทศปนเตปนตายแทมเตียงเจกาบังการและบื้นนังประสิทธิภาพในการเฟื่อสมาหรณกรรมประเทศขนมประเทศติดพองสำนักนิยรัฐมนตรีทลายทาการก่อสร้างผลิตจิตนังสเปียนดอแวงฉลองการตนเลมิกงนี้นังช่วยบำปรุงกำเลียดโกดาวได้จรยานังดำบอลตามพรมแดนจมวยนังดำบอลนี้ในตูเตียงประเทศกัมพูชีดำไปทัวร์เอาเมียนพีบงิสรัวขนมการทัวร์จราจรตำแหน่งตำแหน่งพลับโดยผลิตภัณฑ์ระเวียงประชาชนในดำบอลได้สรยาต่างนี้จมวยนังประชาชนในกรบตือตีดำบอลในขนมประเทศดำบอลดำเมียนสักการนโปรเศรษฐกิจดไตเตียนหนึ่งดลายช่วยจำนวนเหลือเบือนในการอภิวัตดำบอลพรมแดนประกอบดาวจรเพียบนังสถานพิบสันติสุขนังไกสัปฏิบัติการจมวยนังประเทศจิตคางผ่องได้อาดำตรำอุตกรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณการนันเดกินจูนบันทลายทัพเพลย์เจ็ดเลปีรอยดับบุญดามินประวายสรุปมัวรอยสายสบายเบียสาย30 กิโลเมตรจากปีพรมริจินุโกลสังกัดสตึงไตรคัดสตึงไตรติดดอสังกัดปาลหากรองตะไบเมียนจีคาดประวิฮีดับเพลิงนี้คือกรงนังปราประระยะเปสังสายสปรามแค่ดาวจำนายทวิกามรอยดับประมวยกบีปรามเลียนดอลลาร์สหรัฐอเมริกโดยร่วมเตียงทวิกาปฏิพิระบาเรทพิบาลกัมพูชีสเปียมัตเพียบกัมพูชีจันมีกองสตึงไตรคือเมียนประวัยมวยป้วนประปีรอย30 เมตรดักนอระยะเปย์ประมาณแค่นี้คือเมียนกำรงสร้างเพลย์สเปียนจำนวน3 กษาตามมาโดยพรมแดนไปเอซานนั่งคางเล็กประเทศกัมพูชีได้เมียนประวัยเจียง500 กิโลเมตรได้บ้านประอนาเตียนซาเทรณรัฐประจีมินจันตรบ้านสัมโพธได้เอาประนักบากระทันสร้างดักนนุกุรุเมียนเพลย์เล็กผลิตจิตเลยปีคาดกำปงทอมแต่คาดประวิฮีประวัย116 กิโลเมตรผลิตจิตเลยปีสนัวไซน์มโนรมประวัย120 กิโลเมตรนังปีไซน์มโนรมจะนังปีไซน์มโนรมคือเตยลมพัดจะสมทบประวัยดอก171 กิโลเมตรผลิตจิตเลย57 เบประวัย176 เมตรกิโลเมตรเพลย์จิตเลประมวยประวัย40 กิโลเมตรดังเพลย์จิตเล214คือเมียนประวัย100 กิโลเมตร
នៅលើវិស័យសាធារណការដឹកជញ្ជូនប្រទេសចិនគឺជាដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ដ៏ធំជាងគេដែលបានផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានឥតសំណងនិងកម្ចីសម្បទានសម្រាប់ការកសាងនិងស្ដារអភិវឌ្ឍផ្លូវស្ពាននិងកំពង់ផែដែលចាប់តាំងពីឆ្នាំ2004មកគឺមានទឹកប្រាក់ប្រមាណជាង$2000 លានអាមេរិកនៅក្នុងហើយផ្លូវដែលមានប្រវែងជាង1500 គីឡូម៉ែត្រគឺត្រូវបាននឹងកំពុងតែសាងសង់ដើម្បីបម្រើឲ្យគមនាគមន៍ដឹកជញ្ជូននិងការភ្ជាប់ដើម្បីធ្វើសមារណកម្មផ្ទៃក្នុងកម្ពុជាផងនិងការតភ្ជាប់ជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងផងនិងដើម្បីអភិវឌ្ឍតំបន់តាមព្រំដែនរបស់កម្ពុជាផងដែរបាទនេះលោកនាងបានទស្សនាបានជ្រាបនៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានដែលកាលពីចុងសប្តាហ៍ក៏យើងបានបង្ហាញជូនដែរបាទស្ដីអំពីការអភិវឌ្ឍដែលនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺនៅតាមបណ្ដាខេត្តទាំងអស់នៅទូទាំងប្រជាជាតិកម្ពុជាបាទគឺមានប្រព័ន្ធគមនាគមន៍បាទមានផ្លូវមានស្ពានដែលនាពេលបច្ចុប្បន្នគឺងាយបំផុតសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ទាំងអស់នេះគឺជាគោលនយោបាយដ៏ច្បាស់លាស់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះការដឹកជញ្ជូនការប្រស្រ័យទាក់ទងគ្នាការប្រកបមុខរបរបាទរកស៊ីទទួលទានរបស់បងប្អូនពលរដ្ឋកម្ពុជានៅទូទាំងពេញផ្ទៃប្រទេសនោះគឺបានមានលក្ខណៈប្រសើរបំផុតហើយមិនយូរទេបាទសមិទ្ធផលជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលកម្ពុជាមិនដែលធ្លាប់មានពីមុនមកនោះនាពេលបច្ចុប្បន្នគឺរាជរដ្ឋាភិបាលលោកនឹងបានដាក់ជូនឲ្យបងប្អូនប្រើប្រាស់ដោយឡែកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចាប់ប្រកាន់របស់ប្រទេសថៃដែលថាកម្ពុជាបានដាក់បង្កប់គ្រាប់មីននៅតាមព្រំដែននោះក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិបានធ្វើការបដិសេធទាំងស្រុងនៅការចាប់ប្រកាន់របស់អ្នកនាំពាក្យរបស់ថៃដែលបានថាកម្ពុជាដាក់បង្កប់គ្រាប់មីននៅតាមព្រំដែនការបដិសេធនេះបានធ្វើឡើងតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃទី5 ខែឧសភាឆ្នាំ2012ដោយក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានលើកឡើងថាមីនដែលត្រូវបានដាក់នៅតាមព្រំដែននោះគឺជាគ្រាប់មីនដែលបានសេសសល់កាលពីសម័យសង្គ្រាមដែលដាក់ដោយទាហានខ្មែរក្រហមតែប៉ុណ្ណោះយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកម្ពុជាចុះថ្ងៃទី5 ខែឧសភាឆ្នាំ2012ហើយដែលយើងទទួលបាននោះគឺបានលើកឡើងថាក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៃប្រជារាជាកម្ពុជាសូមធ្វើការបដិសេធយ៉ាងដាច់អហង្ការចំពោះពាក្យសម្ដីគ្មានមូលដ្ឋានរបស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសថៃលោកធានីថោងភក្តីដែលត្រូវបានចុះផ្សាយតាមសារព័ត៌មានបាងកកប៉ុស្តិ៍កាលពីថ្ងៃទី4 ខែឧសភាឆ្នាំ2012ដែលបានចោទប្រកាន់ថាកម្ពុជាបន្តការប្រឹងប្រែងដាក់គ្រាប់មីននៅតាមព្រំដែនកម្ពុជាថៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អ្នកនាំពាក្យលើកឡើងថាជុំវិញពិភពលោកអ្នកណាក៏ដឹងដែរថាអតីតសមរភូមិនៅកម្ពុជាជាពិសេសនៅតាមព្រំដែនកម្ពុជាថៃមានពោពេញទៅដោយគ្រាប់មីននិងយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនតំផ្ទុះយ៉ាងច្រើនដែលត្រូវបានដាក់បង្កប់ដោយពួកខ្មែរក្រហមក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមរយៈពេល73ទសវត្សរ៍តំបន់ចិត្តប្រាសាទប្រវិហារដែលមានទាហានថៃបានធ្វើឲ្យផ្ទុះមីនមួយគ្រាប់នោះក៏ឡងមកគឺជាសមរភូមិនិងជាទីជម្រករបស់កម្លាំងខ្មែរក្រហមដែលពិតជាបានដាក់បង្កប់គ្រាប់មីនជាច្រើនដើម្បីការពារទីតាំងរបស់គេក្នុងអំឡុងពេលសង្គ្រាមនោះគួរកត់សម្គាល់ថាក្នុងរយៈពេលសង្គ្រាមកន្លងមកកម្លាំងខ្មែរក្រហមក៏បានចូលទៅជ្រកកោនជាបណ្ដោះអាសន្នក្នុងទឹកដីថៃផងដែរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានសម្ដែងការសោកស្ដាយថាវាជារឿងគួរឲ្យសោកសៅនិងរំជុលចិត្តណាស់ដែលកម្ពុជាត្រូវទទួលរងនឹងការចាប់ប្រកាន់ដោយគ្មានមូលដ្ឋានបែបនេះគណៈដែលការផ្ទុះសង្គ្រាមគណៈដែលការផ្ទុះគ្រាប់មីននៅកម្ពុជានៅតំបន់ព្រំដែននោះជាបញ្ហាដែលកើតមានជារឿយៗសូម្បីតែនៅកន្លែងដែលប្រជាជនបានទៅតាំងទីលំនៅនិងបង្កបង្កើនផលរាប់ឆ្នាំមកហើយក្រោយពីចប់សង្គ្រាមក៏នៅមានគ្រាប់មីនផ្ទុះផងដែរកម្ពុជាសង្ឃឹមថាប្រទេសថៃនឹងមិនធ្វើការចាប់ប្រកាន់ដោយគ្មានមូលដ្ឋានជាបន្តទៀតដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ចំណងតាក់ទងកាន់តែប្រសើររវាងប្រជាជាតិទាំងពីរឡើយចា៎បាទប្រិមត្តទស្សនិកជនជាទីមេត្រីសម្រាប់ពេលនេះពីកម្មវិធីសមាជិកបណ្ដាញសំពេញបន្លងមីបច្ចុប្បន្នឃើញថាតម្លៃគឺមានការកើនឡើងវិញបន្ទាប់ពីផ្លូវធ្វើដំណើរមានភាពងាយស្រួលហើយថៃក៏បានទទួលទិញមើមស្រស់ពីកម្ពុជាផងដែរតែមន្ត្រីបាននិយាយថាប្រមាណនៃការនាំចេញធ្លាក់ចុះនៅស្រុកម៉ាឡៃតាំងពីក្រោយការប្រជុំថ្ងៃទី5មេសាឆ្នាំ2012របស់មន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាថៃនិងច្រកទ្វារអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតបញ្ចប់ការស្ទះមើមដំឡូងលើយានយន្តថៃនៅច្រកព្រំដែនតំបន់បឹងត្រកួនតាប្រជានិងក្រោយចូលឆ្នាំថ្មីខ្មែរនោះពាក់កណ្ដាលខែមេសាកន្លងមកនេះតម្លៃមើមដំឡូងមីស្ងួតគឺបានហក់ឡើងវិញតែមើមដំឡូងមីស្រស់គឺបានឡើងថ្លៃណាស់ចាសសំទោសគឺមើមដំឡូងមីស្រស់ចាសពិបាកឡើងថ្លៃណាស់មន្ត្រីនៅច្រកទ្វារព្រំដែនតំបន់ម៉ាឡៃបានប្រាប់ទូរទស្សន៍3ជាន់នៅថ្ងៃទី5ឧសភាថាទោះបីជាហាងឆេងមើមដំឡូងមីស្ងួតហក់ឡើងថ្លៃវិញក៏ប្រមាណនាំដំឡូងមីចេញគឺបានថយចុះបើប្រៀបធៀបកាលពីពេលមុនបន់ចូលឆ្នាំខ្មែរឆ្នាំរោងនោះកាលនោះក្នុងមួយថ្ងៃគឺយ៉ាងតិចណាស់មាន
គឺមានរថយន្តសណ្ដោងរបស់ថៃពី30ទៅ50គ្រឿងឬបើមមាញឹកគឺដល់100គ្រឿងគឺបានបើកមកដឹកទិញដំឡូងមីពីទីលាននៃក្រុមហ៊ុន5ទៅ6នៅស្រុកម្លៃនៅទៅប្រទេសថៃឥឡូវមួយថ្ងៃគឺមានរថយន្តបែបនោះពី8ទៅ15គ្រឿងតែប៉ុណ្ណោះគឺមួយគ្រឿងផ្ទុកដំឡូងមីស្ងួតនឹងប្រមាណជា20ទៅ25តោននេះគឺជាការអាងរបស់មន្ត្រីកយនិងលោកច័ន្ទសារ៉ាដែលជាប្រធានទីស្នាក់ការច្រកទ្វារព្រំដែនម៉ាឡៃលោកបានដឹងថាអាជីវករម្នាក់នៅស្រុកនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនភ្នំម៉ាឡៃបាននិយាយថាដៃគូរកស៊ីទិញមើមដំឡូងមីថៃប្រាប់ឲ្យត្រៀមផ្គត់ផ្គង់មើមដំឡូងមីស្រស់ឡើងវិញពេលណាដែលហាងឆេងមើមដំឡូងមីឡើងថ្លៃនោះនៅសប្តាហ៍ក្រោយនៃខែឧសភាឆ្នាំ2012នេះការទិញមើមដំឡូងមីស្រស់គឺអាចដំណើរការលោកបន្តថាមើមដំឡូងមីស្រស់1គីឡូក្រាមទិញនៅលានរបស់ក្រុមហ៊ុននាំទៅថៃគឺថ្លៃពី 1.5 ទៅ 1.8 បាតក្នុង1គីឡូក្រាមកាលពីមុនចូលឆ្នាំខ្មែរឥឡូវឡើងដល់6ទៅ 6.5 បាតក្នុង1គីឡូក្រាមនៅច្រកព្រំដែនម៉ាឡៃក្រៅពីទំនិញកសិផលនាំពីកម្ពុជាទៅថៃគេនឹងនាំពីថៃវិញនៅគ្រឿងសំណង់សម្បកកង់ម៉ូតូគ្រឿងទេសក៏ដូចជាម្ហូបអាហារផងដែរការនាំចូលថ្មីបន្ថែមគឺខ្សាច់សំណង់គោបញ្ជាក់ថាផ្លូវជាតិលេខ59ពីកូនដំរីក្រុងប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យកាត់តាមភូមិសាស្ត្រស្រុកម៉ាឡៃទៅស្រុកសាលាក្រៅខេត្តប៉ៃលិនប្រវែងជាង140គីឡូម៉ែត្រត្រូវបានស្ថាបនាដោយក្រុមហ៊ុនសំណង់សៀងហៃរបស់ចិនបានសង់ស្ពានចាក់ដីនិងបង្ហាប់ព្រមទាំងចាក់ក្រាលកៅស៊ូបាតក្រោមបានមួយចំនួនធំហើយនៅក្នុងស្រុកម៉ាឡៃនោះវាគឺមានអំណោយផលសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនឆ្ពោះទៅកាន់ព្រំដែនច្រកម៉ាឡៃផងដែរចា៎បាទលោកលោកស្រីនៅអាញាទីមេត្រីបាទលោកអ្នកបានជាព័ត៌មានពីខាងខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាទដែលពីថ្មីបាទលោកអ្នកក៏បានជាផងដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្វីដែលជាការកកស្ទះហើយមកក្រោយមកបាទមន្ត្រីបាទនៃប្រទេសទាំងពីរក៏បានជួបវិភាសាគ្នាដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការបាទនាំបាទចេញពីដំឡូងបាទស្រស់ពីព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបាទទៅកាន់ប្រទេសថៃបាទអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់បំផុតនោះបាទគឺយើងឃើញថាបាទកសិករបាទភាគច្រើននៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបាទគ្រប់ខេត្តទាំងអស់បាទគឺផ្ដោតសំខាន់បាទបច្ចុប្បន្ននេះទៅលើដំឡូងព្រោះថាយើងឃើញបាទកាលពីពេលថ្មីកន្លងមកនោះបាទអ្វីដែលជាទីផ្សារសំខាន់ផងដែរសម្រាប់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងនោះបាទគឺទីផ្សារប្រទេសចិនព្រោះថាកន្លងមកបាទគឺក្រុមហ៊ុនចិនមួយបាទបានធ្វើការបាទចុះកិច្ចព្រមព្រៀងដើម្បីនាំបាទចេញដំឡូងមីពីព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបាទទៅកាន់ប្រទេសចិនហើយជាក់ស្ដែងបាទកាលពីពេលថ្មីក៏មានការដឹកជញ្ជូនជាបណ្ដាផងដែរទៅកាន់ប្រទេសចិននោះហើយយោងតាមស្ថិតិបាទថ្លៃទំនិញដែលចេញដោយក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងផងដែរបាទសម្រាប់សប្តាហ៍ទី2នៅក្នុងខែមេសាបាទនៅក្នុងខែមេសានេះគឺតម្លៃដំឡូងបាទស្រស់បាទតម្លៃដំឡូងស្រស់នៅដែលគេគិតនៅក្នុងមូលដ្ឋាននៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលបាទគឺដំឡូងមីបាទគឺ1តោនតម្លៃ$180បាទសម្រាប់ថ្លៃទិញចូលហើយថ្លៃលក់ចេញនោះគឺ$185បាទក្នុង1តោនបាទនេះសម្រាប់ថ្លៃដំឡូងនៅក្នុងប្រសពចំណុចប្រសពអ្នកលឿងបាទខេត្តកណ្ដាលបាទចា៎ឥឡូវនេះយើងបោកទស្សនាការចិញ្ចឹមសត្វនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងវិញដែលនៅពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺការងារចិញ្ចឹមសត្វពពែនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងគឺមានការកើនឡើងបន្ទាប់ពីក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំកន្លងមកនេះការចិញ្ចឹមសត្វពពែរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តនេះគឺមានការថយចុះដោយសារតែបញ្ហាទីផ្សារហើយអ្វីដែលយើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះគឺការពីក្នុងពេលថ្មីនេះផងដែរតម្លៃនៃសត្វពពែនោះគឺមានការកើនឡើងបន្តិចម្ដងចាស់ឡើងវិញនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់ការិយាល័យបសុពេទ្យនៃមន្ទីរកសិកម្មខេត្តបាត់ដំបងគឺបានឲ្យដឹងថាឈើមីទី2ឆ្នាំ2011នៅក្នុងទូទាំងខេត្តគឺមានសត្វពពែសរុបចំនួន575ក្បាលហើយស្រុកដែលមានសកម្មភាពនៅក្នុងការងារចិញ្ចឹមសត្វពពែច្រើនជាងគេនោះគឺមានស្រុកបាណន់ហើយនិងស្រុករតនមណ្ឌលដែលឡែកចំពោះចំនួនកើននៃសត្វពពែនៅក្នុងឆ្នាំ2012គឺមិនទាន់មានតួលេខពិតប្រាកដនៅឡើយនោះទេពីព្រោះការិយាល័យបសុពេទ្យគឺមិនទាន់បានធ្វើការប្របូកសរុបរបាយការណ៍សកម្មភាពការងារចិញ្ចឹមសត្វនៅចុងទី1ឆ្នាំ2012ហើយនៅដំណាច់ចុងខែមិថុនាឆ្នាំ2012គឺទើបធ្វើការបោះសរុបរបាយការណ៍សម្រាប់ចុងទី1ឆ្នាំ2012ហើយនៅក្នុងនោះដែរតាមការប៉ាន់ស្មានរបស់ការិយាល័យជំនាញគឺបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាចំនួនសត្វពពែនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងគឺមានចំនួនកើនឡើងបើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2011កន្លងមកនេះពីព្រោះបច្ចុប្បន្ននេះតម្រូវការផ្គត់ផ្គង់ចាស់ឲ្យទីផ្សារនោះគឺមានដូចជាស៊ុបពពែ
ចាស់ប៉ប៉ែអាំងដែលប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងក៏ដូចជានៅតាមខេត្តផ្សេងៗនោះគឺចូលចិត្តនិយមធ្វើការបរិភោគហើយតម្រូវឲ្យការផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារគឺបានល្អផងនោះគេត្រូវការចិញ្ចឹមសត្វពពែឲ្យមានបរិមាណច្រើនឡើងសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ឲ្យទីផ្សារហើយនៅក្នុងនោះដែរសត្វពពែក៏ជាសត្វដែលមានលក្ខណៈងាយស្រួលក្នុងការចិញ្ចឹមនិងទទួលផលផងដែរនៅក្នុងឆ្នាំ2012នេះគឺគេសង្កេតឃើញមានតែស្រុករតនមណ្ឌលទេនិងស្រុកបាត់ដំបងជាបានធ្វើការនាំមកគេនៅក្នុងការចិញ្ចឹមសត្វពពែនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងដដែលនិងអាចពង្រីកការចិញ្ចឹមសត្វពពែនៅតាមតំបន់មួយចំនួនផ្សេងទៀតបាទលោករដ្ឋមន្ត្រីនិងកញ្ញាទីមេត្រីយើងឃើញថាបាទវិស័យផលិតកម្មបាទនឹងបសុព្យាបាលបាទគឺត្រូវបានការវិតម្លៃអំពីការអវត្តវិស័យចិញ្ចឹមសត្វដោយសង្កត់ទៅលើការកែលម្អបាទអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះគឺការចិញ្ចឹមសត្វបាទជាលក្ខណៈគ្រួសារបាទក៏ច្រើនហើយការចិញ្ចឹមសត្វបាទជាលក្ខណៈកសិដ្ឋាននោះក៏មានច្រើនផងដែរហើយរំពឹងជឿជាក់ថាកសិកររបស់យើងបាទដែលបាទកាត់បន្ថយនៅការធ្វើចំណាក់ស្រុកបាទគូតែបាទងាកមកបង្កើតកសិកម្មផ្ទាល់ខ្លួនបាទធ្វើកសិកម្មផ្ទាល់ខ្លួនបាទដោយការចិញ្ចឹមសត្វដាំឡែគ្រប់បែបយ៉ាងអីអស់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងគឺធ្វើឲ្យយើងបាទកាត់បន្ថយចំណាក់ស្រុកដល់យើងអាចរកបានចំណូលបាទប៉ុន្តែបាទសូមគុំគិតថាគេហៅថាការចិញ្ចឹមវាយូរទៅធ្វើចំណាក់ស្រុកនោះបាទវាឆាប់ប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះកាលណាយើងធ្វើកសិកម្មនៅក្នុងខ្លួនឯងបាទកសិកម្មខ្លួនឯងកសិកម្មផ្ទាល់ខ្លួនវាពិតជាមានភាពសេរីភាពនៅក្នុងការធ្វើអ្វីមួយប៉ុន្តែបើសិនជាយើងធ្វើចំណាក់ស្រុកបាទនោះពិតប្រកបណាស់បាទគឺយើងនឹងជួបនៅបញ្ហាជាច្រើនបាទដែលកើតមានចំពោះបញ្ហារបស់យើងចំពោះការធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយបទវិធានដោយលោកនាងបានឃើញហើយបទពិសោធន៍កន្លងមកនោះបាទដែលពលករយើងមួយចំនួនសម្រុកបាទទៅកាន់ប្រទេសជិតខាងរបស់យើងបំណងស្វែងរកការងារមួយធ្វើនោះក៏ប៉ុន្តែទីបំផុតការធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយខុសច្បាប់របស់ពួកគាត់បាទត្រូវបានពេលខ្លះទទួលបានលទ្ធផលការធ្វើបាបការដាក់ទោសទណ្ឌក៏ដូចជាការបង្ខំឲ្យប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីលីសែងក៏ដូចជាបំរើបាទបញ្ចេញពលកម្មរបស់គេអស់ដើម្បីវត្តកម្មរបស់គេដូច្នេះហើយបាទគឺថ្មីកន្លងទៅនេះមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មក៏អំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងនឹងងាកមកធ្វើកសិកម្មផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីកាត់បន្ថយនៅការចំណាក់ស្រុកផងដែរបាទលោកនាងបានទស្សនាបានជ្រាបនៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានពីកម្មវិធីសមាជិកមិនអានហើយអ្វីដែលយើងចាប់អារម្មណ៍បំផុតគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងតម្រូវការការងារនាពេលបច្ចុប្បន្នដែលបងប្អូនបានជ្រាបហើយប្រហែលថ្ងៃមុនគឺនរណាក៏បានដឹងដូចគ្នាថាតម្រូវការនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងនៅតែត្រូវការកម្លាំងពលកម្មដដែលបាទសូម្បីតែនៅខាងខេត្តព្រីវែងដែលកន្លងមកជាខេត្តមួយដែលបងប្អូនស្គាល់ថាមិនសូវមានទីផ្សារការងារនោះប៉ុន្តែនាពេលបច្ចុប្បន្នគឺបានបំពេញតម្រូវការទីផ្សារការងារប្រមាណជាង 1000 នាក់ហើយបច្ចុប្បន្ននេះក៏នៅតែត្រូវការកម្លាំងពលកម្មដដែលដូច្នេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានេះដែលប្រមាណថ្ងៃនេះគឺបងប្អូនក៏បានជ្រាបបាទច្រើននៅក្នុងតម្រូវការលើកម្លាំងពលកម្មក្នុងនោះដែរគឺបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងលោកអាចបាទគឺដាំបន្លែបង្ការចិញ្ចឹមសត្វលក្ខណៈគ្រួសារឬក៏សហគមន៍បាទដោយយើងមិនចាំបាច់បថុយបន្ថានទៅធ្វើការនៅចំណាក់ស្រុកដោយគ្រោះថ្នាក់នោះទេហើយក្នុងនោះរដូវកាលមួយសម្រាប់ប្រទេសរបស់យើងគឺរដូវកាលនៃការធ្វើស្រែចម្ការនោះគឺបានមកដល់ហើយដែរហើយកន្លងមកក៏ខាងក្រសួងកសិកម្មនិងខាងអូតូបាទគឺខាងអូតូនិយមបាទក៏បានលើកឡើងដែរថាឆ្នាំនេះចាំបាច់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបងប្អូនយើងបាទធ្វើឲ្យបានរុះរាន់បាទតាន់មុនរដូវព្រោះថាបញ្ហាឆ្នាំនេះអាចនឹងមានបញ្ហាទឹកច្រើនផងដែរដែលនេះគឺជារឿងមួយដែលចាំបាច់ត្រូវឲ្យបងប្អូនយើងរុះរាន់នៅក្នុងការបង្កើនផលធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបញ្ជាផលប៉ះពាល់ដែលកើតឡើងដោយសារតែគ្រោះទុរភិក្សឬក៏គ្រោះធម្មជាតិបាទលោកនាងនៅវគ្គបន្តទៀតក៏យើងនឹងមានព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានសំខាន់ជាច្រើនទៀតដែរតែពេលនេះពីកម្មវិធីក៏សូមអនុញ្ញាតពេលវេលាសម្រាប់ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះច្រកត្រពាំង ថ្លង់កំពុងតែទទួលនឹងការអភិវឌ្ឍដ៏ល្អមួយដែលយើងនឹកស្មានមិនដល់ដែលមជ្ឈមណ្ឌលគម្រោងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិបានធ្វើឲ្យច្រកអន្តរជាតិទ្វេភាគីត្រពាំង ថ្លង់ផ្លាស់ប្ដូរមុខមាត់ជាថ្មីនៅទសវត្សរ៍ឆ្នាំ 90 ច្រកត្រពាំង ថ្លង់ជាច្រកមួយដ៏សែនឆ្ងាយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើដំណើរមកកាន់ទីនេះកំថាឡើយអ្នកដែលធ្វើដំណើរមកពីភ្នំពេញសូម្បីតែប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅទីរួមខេត្តកំពង់ចាមក៏ពិបាកក្នុងការធ្វើដំណើរមកកាន់ទីនេះដែរដោយសារពេលនោះមិនទាន់មានស្ពានមិត្តភាពកម្ពុជាជប៉ុនឬក៏ស្ពានគីសូណាហើយស្ថានភាពផ្លូវនោះគឺពិបាកក្នុងការធ្វើដំណើរដោយនៅច្រកត្រពាំង ថ្លង់នោះកាលពីពេលនោះមិនទាន់មានសភាពអ៊ូអរប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះច្រកអន្តរជាតិទ្វេភាគីត្រពាំង ថ្លង់ដែលស្ថិតនៅក្នុងស្រុកពញាក្រៃខេត្តកំពង់ចាមគឺបានផ្លាស់ប្ដូរមុខមាត់ថ្មីដោយមិនត្រឹមតែជាច្រកមួយសម្រាប់នាំចេញនិងនាំចូលយ៉ាងសំខាន់ប៉ុណ្ណោះទេតែតំបន់នេះបានក្លាយទៅជាតំបន់ទាក់ទាញអារម្មណ៍ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមកកម្សាន្តសប្បាយនិងសមិទ្ធផលថ្មីជាច្រើនអ្វីដែលគេនឹកស្មានមិនដល់
ពីតំបន់ដីពើកមួយចំនួននៅទីនេះគឺបានខ្លាយទៅជាទីដែលមានសំណង់អគារដែលកំពុងសាងសង់ជាច្រើនកំពុងផុសត្រដែតឡើងក្នុងបរិវេណមជ្ឈមណ្ឌលគម្រោងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិដែលមានតាំងពីសំណង់អគារផ្សារលក់ទំនិញរួចពន្ធសំណង់ផ្ទះល្វែងនិងសន្តាគារពាក់ព័ន្ធនឹងការអភិវឌ្ឍមជ្ឈមណ្ឌលគម្រោងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិនេះដែរលោកអញ្ញាលឹមហងឈៀងបានបញ្ជាក់បន្ថែមយ៉ាងដូចនេះថាផ្អែកទៅតាមសភាពពេលនោះច្រកទ្វារទៅ5ខ្លងយើងស្ទើរតែមិនជឿថាអាចអភិវឌ្ឍបានក្រោយមកគឺខ្ញុំក៏បានគិតហើយគិតទៀតថាអ្វីវានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរបដោតជាសំខាន់គឺប្រមុខរដ្ឋាភិបាលគឺគាត់ពិតជាយកចិត្តទុកដាក់អំពីបញ្ហាទឹកដីបន្ទាប់ពីនោះមកខ្ញុំក៏បានសម្រេចចិត្តថាចាប់ផ្ដើមត្រូវទិញដីពេលមកទិញដីនៅតំបន់នេះបើយើងមើលទៅស្ថានភាពដីគឺពិតជាលំបាកណាស់ក្នុងការអភិវឌ្ឍដោយសារថាដីនៅជាប់ព្រំដែនច្រកទៅ5ផ្លុងនេះមួយចំហៀងគឺជាដីដែលខ្ញុំកំពុងអភិវឌ្ឍនឹងឯងគឺសិតដីពើកហើយបើយើងចង់អភិវឌ្ឍតំបន់នេះវាត្រូវការចាក់ដីបំពេញមានកន្លែងខ្លះអាចឈានទៅដល់ 4-5 ម៉ែត្រឯណោះហើយក៏ជាដីសម្បូរទៅដោយក្របមីនហើយនឹងក្របមិនទាន់ទុះដោយបន្សល់ពីសង្គ្រាមប្រមាណចំនួនមកហ្នឹងឆ្នាំ2011ហ្នឹងគឺអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើគម្រោងតែម្ដងដោយផ្ដល់នៅការលើកទឹកចិត្តខ្ពស់អំពីការដែលធ្វើគម្រោងនៅតាមព្រំដែនទៀតចំណុចនេះខ្ញុំឃើញថាជាច្រើនឆ្នាំមកនេះរដ្ឋាភិបាលគឺបានធ្វើការងារព្រំដែននឹងច្រើនហើយក៏បានគិតបាទយ៉ាងល្អិតល្អន់គឺផ្ដល់នៅការលើកទឹកចិត្តចំពោះការអភិវឌ្ឍនៅតាមតំបន់ព្រំដែនអញ្ចឹងគឺថារីករាយណាស់ហើយក៏មានការជឿជាក់ខ្លាំងណាស់ដោយសារថាគម្រោងនេះគឺមានការគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងបាទជាពិសេសគឺពីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរគឺរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយនិងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនិយាយពីការអភិវឌ្ឍគម្រោងនេះគឺបានចាប់ផ្ដើមបើកការឋានសាងសង់ហ្នឹងគឺនៅថ្ងៃ12ខែ6ឆ្នាំ2011គិតមកដល់ថ្ងៃនេះវាមានរយៈពេល10ខែហើយបាទហើយជំហានទី1ដែលយើងសង់នេះគឺជាផ្សារមួយអគារលក់ទំនិញរួចពន្ធក្នុងកម្រិតកំណត់បាទហើយបន្ទាប់ពីនេះទៅគឺនៅថ្ងៃទី19ខែ5ហ្នឹងក៏មានចាប់ផ្ដើមសង់ផ្ទះល្វែងផងដែរហើយប្រហែលជានៅចុងឆ្នាំហ្នឹងយើងអាចថានៅខែ11ឬ12ពេលដាច់ទឹកភ្លៀងហ្នឹងអគារលក់ទំនិញរួចពន្ធក្នុងកម្រិតកំណត់ទី2ហ្នឹងយើងនឹងសង់ហើយស្របពេលហ្នឹងក៏មានសង់អមដល់ផ្ទះល្វែងចំនួន108ល្វែងទៀតបាទបន្ទាប់ពីនោះទៅគឺអាចនៅឆ្នាំ2013ខែ7ឬខែ8ហ្នឹងនឹងមានសង់អគារមួយហៅថាជាសទ្ធាគារលំដាប់កាយ3ក្នុងនោះមានបន្ទប់ស្នាក់នៅ1100បន្ទប់ហើយក៏ស្របជាមួយនោះក៏មានសង់ផ្ទះល្វែងថែម324ល្វែងថែមទៀតចំពោះសំណង់ផ្សារលក់ទំនិញរួចពន្ធកំណត់ដែលកំពុងសាងសង់ជិតរួចរាល់នេះកំពុងបំពេញតម្រូវការនៅកម្លាំងពលកម្មដល់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរប្រមាណជាង100នាក់និយាយជារួមទាំងវិស្វករជំនាញនិងកម្មករគឺសុទ្ធតែជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ហើយសម្រាប់គម្រោងមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិទៅថ្ងៃខាងមុខគឺត្រូវការកម្លាំងពលកម្មប្រមាណជាង5000នាក់ទៀតក្នុងនោះលោកអង្ញាក៏បានលើកឡើងបន្ថែមថាការលក់ទំនិញនៅក្នុងផ្សាររួចពន្ធលោកនឹងផ្ដល់ការងារផ្ដោតសំខាន់ទៅលើជនពិការនិងកុមារកំព្រាបាទតាមពិតទៅគឺគម្រោងនេះខ្ញុំបានគិតទុករួចហើយគឺខ្ញុំទុកអត្ថប្រយោជន៍ទៅលើជនពិការហើយនិងកុមារកំព្រាប៉ុន្តែការប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មរបស់ជនពិការក៏ដូចជាកុមារកំព្រាដាច់ខាតយើងត្រូវអមដោយនិស្សិតបាទបើមិនដូច្នេះទេគឺថាសមត្ថភាពគាត់មិនអាចធ្វើបានហើយបន្ទាប់ពីនោះទៅបើសិនជាការខ្វះខាតទៀតអានឹងទើបយើងគិតទៅដល់ផ្នែកខាងកម្មករចំណាក់ស្រុកទៅក្រៅប្រទេសតាមពិតការបង្កើតផ្សារនៅតាមទីប្រជុំជនវាជារឿងមួយងាយស្រួលប៉ុន្តែការបង្កើតផ្សារនៅតាមតំបន់ព្រំដែនក៏ដូចជាតំបន់ជនបទគឺជាបញ្ហាមួយលំបាកអញ្ចឹងដើម្បីយើងឲ្យផ្សារនឹងមួយមានចរន្តល្អតលតែយើងចាំបាច់ត្រូវធ្វើឲ្យបាននៅលក្ខណៈសម្បត្តិ2យ៉ាងទី1ផ្សារនេះគឺត្រូវតែមានទំនិញច្រើនមុខយើងមិនអាចប្រើថាគ្រប់មុខបានទេព្រោះមុខទំនិញច្រើនណាស់ច្រើនសែនច្រើន
រាប់សែនរាប់លានមុខបាទធ្វើម៉េចឲ្យទៅបានច្រើនមុខហើយតំណែងដែលលក់នៅទីនេះគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតម្លៃតំណែងរបស់យើងថោកជាងផ្សារដែលនៅគៀកយើងនេះយ៉ាងហោចណាស់ក៏ក្នុងបរិវេណ50គីឡូម៉ែត្រ4ជ្រុងមុខចិត្តនឹងដែរធ្វើម៉េចឲ្យថោកជាងគាត់អញ្ចឹងបានយើងអាចតាក់ទាញពួកគាត់មកទិញដុំពីកន្លែងរបស់យើងបាទបើសិនជាតំណែងយើងមានតម្លៃលក់ស្មើនឹងរបស់គាត់អញ្ចឹងវាគ្មានភាពតាក់ទាញទេកន្លងមកឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តកំពង់ចាមក៏ធ្លាប់បានលើកឡើងផងដែរថាការបើកច្រកព្រំដែនជាមួយច្រកប្រទេសវៀតណាមបានធ្វើឲ្យមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងការរក្សាសន្តិសុខក្នុងតំបន់ហើយឯកឧត្តមហ៊ុនណេងក៏ធ្លាប់បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាតំបន់ច្រកព្រំដែនដែលសំខាន់ជាងគេគឺច្រកត្រពាំង ប្លង់ហើយពេលនេះតំបន់មួយនេះកំពុងសាងសង់ផ្សារលក់ទំនិញរួចពន្ធដែលជាផ្សារដំបូងគេនៅតាមព្រំដែនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងឃើញថាមានសកម្មភាពល្អខ្លាំងមែនទែនច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិត្រពាំង ប្លង់បាទច្រកអន្តរជាតិត្រពាំង ប្លង់នោះវាមានកម្រិតមួយគេហៅថាទំនិញវាគយគេមានកំណត់របស់គេច្រកតំបន់ត្រូវកម្រិតណាសម្រាប់បងប្អូនបានច្រកទ្វេភាគីកម្រិតណារីឯច្រកអន្តរជាតិត្រូវកម្រិតណាអញ្ចឹងគឺថាច្រកត្រពាំង ប្លង់នេះគឺជាច្រកមួយធំហើយយើងបានចំណុចល្អត្រង់ចេះផងបច្ចុប្បន្ននេះវាពីដើមមនុស្ស10នាក់រកស៊ីនៅកំពង់ចាមតែ2ទេនៅស្វាយរៀង8បាទដល់ទៅស្ពានគីសូណារួចហើយនេះ10នាក់ដដែលវាមកកំពង់ចាម8នៅស្វាយរៀង2ព្រោះវាត្រូវឆ្លងស្ពាននៅលឿនបាទដល់យើងរួចស្ពាននៅលឿនទៅអាចវាចែកគ្នាអញ្ចឹងបានតែច្រកនេះវាមានចំណុចល្អជាងច្រកតូចដូចខ្ញុំបានជម្រាបបាញ់មិញនេះហើយនៅមួយពេលខាងមុខនេះបើវាមានការវិវត្តរីកចម្រើនទៅវាអាចថាច្រកទ្វេភាគីវាកើនឡើងថែមទៀតបាទនេះបងប្អូនបានឃើញពីទស្សនវិជ្ជានៃការវិវត្តនៃច្រកត្រពាំង ប្លង់បាននៅក្នុងស្រុកពញាក្រែកនោះដែលបងប្អូនបានជ្រាបនៅការលើកឡើងរបស់លោកអញ្ញាលឹមហុងឈៀងដែលលោកបានបញ្ជាក់អំពីគោលចំហរបស់ខ្លួនយ៉ាងច្បាស់លាស់ហើយចំពោះផែនការវិញក៏លោកបានលើកឡើងដែរថាផែនការលោកត្រូវបាទប្រើប្រាស់ផែនការនឹង10ឆ្នាំប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមចុងក្រោយនោះថាលោកនឹងព្យាយាមឲ្យបានលើសគេថាធ្វើឲ្យបានខ្លីជាងនេះគឺឲ្យបានត្រឹមពី4ទៅ5ឆ្នាំទេហើយក្នុងនោះដែរលោកក៏បានប្រាប់ដែរចំពោះការចំណាយបាទទឹកប្រាក់នៅជំហានដំបូងក្នុងការវិនិយោគនោះគឺប្រមាណ$57 លានសហរដ្ឋអាមេរិកហើយគម្រោងបន្ទាប់ទៀតគឺប្រមាណជាង$300 លានសហរដ្ឋអាមេរិកអ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺតំបន់ច្រកមួយនេះដែលដំបូងគឺនរណាក៏គិតថាវាឆ្ងាយសុខុមថាឡើយអ្នកនៅរាជធានីភ្នំពេញសូម្បីអ្នកនៅទីរួមខេត្តកំពង់ចាមក៏គិតថាវាជារឿងមួយដែលឆ្ងាយសម្រាប់ទៅកាន់ទីនេះដែរប៉ុន្តែនាពេលបច្ចុប្បន្នគឺថាតំបន់ច្រកត្រពាំង ប្លង់នេះក៏បានคลายទៅជាតំបន់មួយដែលមានប្រជាប្រិយភាពបំផុតបាទសម្រាប់ពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលលោកបានទៅឃើញទស្សនវិជ្ជានិងសំណង់អគារជាច្រើនហើយផ្ដោតសំខាន់គឺបាទទីផ្សាររួចពន្ធមានដែនកំណត់ដែលនឹងចិត្តរួចរាល់ហើយក្នុងនោះដែរក៏នឹងមានសន្តាគារដែលមានបន្ទប់ច្រើនជាងគេបំផុតអាចថាជាលំដាប់បាទទី1នៅប្រជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងចំណោមសន្តាគារដែលមានបន្ទប់ច្រើនជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងប៉ុន្តែប៉ុណ្ណោះនៅទីនោះនឹងអាចមានសំណង់បាទផ្ទះល្វែងជាច្រើនទៀតដែលកន្លងមកក៏បងប្អូនបានជ្រាបដែរតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយហើយសំខាន់គឺសម្រាប់ការងារដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលផ្សារនេះរួចរាល់គឺនឹងអាចមានតម្រូវការកម្លាំងពលកម្មគឺប្រមាណជាង5000នាក់ឯណោះដែលផ្ដោតសំខាន់ទៅលើជនពិការនិងកុមារកំព្រាដែលលោកបានលើកឡើងបញ្ជាក់ឲ្យថាការងារមួយចំនួនគឺអាចឲ្យបងប្អូនយើងពិការនឹងធ្វើបានហើយកុមារកំព្រាមិនមែនផ្ដោតទៅលើថាក្មេងមិនទាន់គ្រប់អាយុធ្វើការទេគាត់ពេញវ័យប៉ុន្តែគាត់ក៏ជាអតីតកុមារកំព្រាដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាផ្ដល់ការងារនេះព្រោះថានៅខេត្តកំពង់ចាមបើនិយាយអំពីចំណាក់ស្រុកបាទទៅប្រទេសជិតខាងវាមានចំនួនតិចជាងគេអញ្ចឹងគឺលោកបានផ្ដោតមកសំខាន់ផ្ដល់ការងារដល់ថាកុមារកំព្រាជនពិការនិងពលរដ្ឋកម្ពុជារបស់យើងហើយនៅថ្ងៃ12និង13ខាងមុខនេះលោកអញ្ញាក៏បានបន្ថែមថានឹងមានការធ្វើបទបង្ហាញមួយដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងអញ្ជើញទៅឃើញអំពីគម្រោងក៏ដូចជាបានឃើញអំពីទស្សនវិជ្ជាដែលកំពុងមានការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងតំបន់ច្រកសេដ្ឋកិច្ចទ្វេភាគីដែលកំពុងតែមានប្រជាប្រិយភាពនិងកំពុងតែដំណើរការយ៉ាងរលូនបាទនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទលោកនាងបានទស្សនានឹងបានជ្រាបនៅវគ្គនេះដែលសមាជិកមិនអានបានបង្ហាញអំពីច្រកអន្តរជាតិទ្វេភាគីនៅត្រពាំង ប្លង់ស្រុកពញាក្រែកខេត្តកំពង់ចាមបាទនៅវគ្គបន្តទៀតក៏យើងនឹងមានព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានសំខាន់ជាច្រើនទៀតដែរ
តែពេលនេះពីកម្មវិធីក៏សូមអនុញ្ញាតពេលវេលាសម្រាប់ ម៉ោងប្រហែលជា 9:10 នាទីយប់កាលពីយប់មិញនេះនៅក្នុងនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវវែងស្រេងផ្លូវក្នុងសង្កាត់ចំចៅខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យមានរថយន្តម៉ាកកូរ៉ូឡាពណ៌ឈាមជ្រូកពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 1S1389 បើកបរដោយបរិមម្នាក់ចេញពីចាហូបការបងប្អូនដឹកប្រពន្ធនិងកូនពីទិសលិចមកកើតក្នុងបំណងចាត់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយនៅក្នុងរឿងខ្លួនបរតដែលបើកបរនេះគឺមានជាតិស្រវឹងផងដែរក៏បានទៅបុកនឹងរថយន្ត Nissan Navara ពណ៌សផ្លាកលេខភ្នំពេញ 2Q3921 គឺបើកបរដោយចាបរមម្នាក់បានស្របទៅគ្នាពីក្រោយបុកពីក្រោយយ៉ាងពេញទំហឹងដែលធ្វើឲ្យរថយន្ត Nissan Navara នោះចាក់កំពិតកាងក្រោយចូលទៅក្នុងចំណែករថយន្ត Mark Corolla នោះគឺខ្ទេចផ្នែកខាងមុខហើយធ្វើឲ្យរថយន្ត Nissan Navara នោះជ្រុលទៅបុករថយន្ត Mark Camry ឆ្លាមពណ៌ឆ្លូញចាស់ពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 2A4717 គឺបើកបរដោយចាស់ស្ត្រីម្នាក់ចាស់ពីក្រោយបុកពីក្រោយយ៉ាងពេញទំហឹងតែម្ដងដែលធ្វើឲ្យរថយន្តឆ្លាមនោះគឺកំពិតកាងក្រោយផ្នែកខាងស្ដាំក្រោយពេលដែលកើតហេតុសមត្ថកិច្ចក៏បានមកធ្វើការចាស់វាស់វែងទុកឲ្យម្ចាស់រថយន្តទាំង3គ្រឿងនេះគឺសម្រួលគ្នាតែជជែកគឺមិនត្រូវគ្នានោះទេហើយសមត្ថកិច្ចក៏បានយករថយន្តទាំង3គ្រឿងទៅរក្សាទុកនៅអធិការដ្ឋានខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យដើម្បីឲ្យម្ចាស់មកធ្វើការដោះស្រាយនៅទីស្នាក់ការអធិការហើយសូមបញ្ជាក់ថាបើកាលណាយើងទុករថយន្តយូរខ្លាំងយូរទៅនោះគឺធ្វើឲ្យស្ទះចរាចរណ៍កាន់តែខ្លាំងពីព្រោះអីគេសង្កេតឃើញថាផ្លូវនេះគឺជាចំណុចរថយន្តកុងតឺន័រគឺបើកទៅមកចាស់ជារៀងរាល់ថ្ងៃចាដោយឡែកចំពោះការបើកបរប្រញាប់ក៏ដូចជាការបើកបរវ៉ាជ័យដែលប្រថុយនឹងគ្រោះថ្នាក់នោះក៏ជាដើមហេតុមួយដែលធ្វើឲ្យកើតមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ផងដែរដូចជាករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះគឺបណ្ដាលមកពីម៉ូតូម៉ា Honda C125 គឺបានបើកវ៉ារយន្តដែលស្របទិសគ្នាក៏ជ្រុលទៅបុកម៉ូតូម៉ា Smash នៃផ្លូវម្ខាងទៀតដែលធ្វើឲ្យរងរបួសធ្ងន់និងស្រាយចំនួន5នាក់នៅក្នុងខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរថយន្តម៉ា Honda C125 ពណ៌ខ្មៅពាក់ស្លាកលេខកណ្ដាល 1A9032 បើកបរដោយបរិមម្នាក់ជិះ2នាក់ម្ដាយនិងកូនគឺបើកពីទិសខាងកើតមកទិសខាងលិចក្នុងល្បឿនលឿនគឺបានបើកវ៉ារយន្តមួយគ្រឿងដែលបើកស្របទិសជាមួយខ្លួនហើយក៏បានជ្រុលចូលទៅផ្លូវច្រាស់ទិសគ្នារបស់ចំណុចផ្លូវម្ខាងទៀតក៏បានបើកចំពីមុខម៉ូតូ Max Smash ពណ៌ខ្មៅពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 1U7912 បើកបរដោយភេទប្រុសឈ្មោះសោមផលអាយុ32ឆ្នាំមុខរបរគឺជាមេការសំណង់ស្នាក់នៅសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យខណ្ឌមានជ័យគឺជិះគ្នា3នាក់ដែលមានឪពុកក្មេងនិងកូនស្រីក៏ត្រូវម៉ូតូម៉ា Honda នេះបុកតែម្ដងធ្វើឲ្យអ្នកបើកបរនោះរងរបួសដាច់ដៃជើងនិងខ្លួនឪពុកក្មេងនោះគឺរបួសក្បាលជង្គង់និងបែកក្បាលចំណែកឯកូនស្រីគឺរងរបួសដាច់មុខមាត់ដោយឡែកយុវជនបង្កហេតុនោះគឺបានដួលបោកនឹងផ្លូវសន្លប់ធំអត់ដឹងខ្លួនព្រមទាំងបែកផ្លោកនំផងដែរចំណែកឯម្ដាយរបស់ខ្លួនក៏បានដួលបោកនឹងផ្លូវសន្លប់អត់ដឹងខ្លួននៅចំណុចមុខមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលឯករាជ្យចា៎ចាំមានមួយករណីទៀតដែរដែលគូឲ្យរន្ធត់ដែលយុវជនម្នាក់ហ្នឹងគឺបើកម៉ូតូទៅបុកនឹងចាស់ឡានដឹកឈើគឺបើករថយន្តទៅបុកនឹងយុវជនម្នាក់គឺធ្វើឲ្យយុវជននេះស្លាប់ចាស់នៅនឹងកន្លែងកើតហេតុតែម្ដងដែលម៉ូតូនោះគឺមានម៉ា Step ពណ៌ខ្មៅចាស់លីសពណ៌ពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 1AS0385 គឺបើកបរដោយបរិមម្នាក់គឺជិះគ្នាម្នាក់ឯងគឺបើកពីទិសខាងត្បូងមកលិចចាំមកជើងគឺតាមបណ្ដោយផ្លូវមនីវងលុះមកដល់មុខវិទ្យាល័យបឹងត្របែកក៏បាត់ម៉ូតូមកផ្លូវ488គឺបាត់មិនទាន់ទាំងផុតផងក៏ត្រូវបានរថយន្តកូរ៉េចា3តោនកន្លះដឹកឈើពណ៌ខៀវដែលមានស្លាកលេខម៉ូ 0198 ពព3បើកបរដោយចាបរិមម្នាក់ជិះគ្នា2នាក់ចាប់ភេទប្រុសគឺជិះគ្នា2នាក់គឺបានបុកចំពាក់កណ្ដាលម៉ូតូ Step នោះគឺអស់ប្រមាណជាជាង10ម៉ែត្ររួចក៏កិនចាស់ពីលើចំក្បាលតែម្ដងដែលធ្វើឲ្យយុវជននោះគឺចាស់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងកន្លែងកាត់ហេតុរីឯជនល្មើសក៏នាំគ្នារត់ចោលទុកចោលរថយន្តរត់ចោលតែម្ដងដែលករណីនេះគឺកើតឡើងនៅវេលាម៉ោង 5 និង 10 នាទីទៀបភ្លឺថ្ងៃទី7 ខែឧសភាឆ្នាំ 2012 ដែលករណីនេះគឺឡើងនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវព្រះមនីវងកែងនឹងផ្លូវ488នៅក្នុងក្រុម29សង្កាត់ផ្សារដើមថ្កូវចាស់ខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញពាក់ព័ន្ធនឹងករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឃើញថារាល់ថ្ងៃដែលសមាជិកមិនបានបង្ហាញជូននោះក៏ដោយសារតែមានរឿងហេតុនេះវាកើតឡើងរាល់ពេលដូចគ្នាបាទយើងក៏លើកឃើញថាសពថ្ងៃនេះបងប្អូនយើងមួយចំនួនលោកបានគ្រប់បាទជាប់នៅច្បាប់ចរាចរណ៍ឃើញថាទីបំផុតគាត់ក៏បានគ្រប់អញ្ចឹងគាត់បានទទួលបានលទ្ធផលចំណែកបងប្អូនខ្លះទៀតគោរពដូចគ្នាប៉ុន្តែមានអ្នកមិនគោរពដែលបង្កផលប៉ះពាល់មិនមែនត្រឹមតែខ្លួនឯងប៉ះពាល់ទៅដល់បងប្អូនយើងដែលលោកគោរពនឹងអញ្ចឹងនេះហើយជាចំណុចមួយដែលយើងត្រូវគិតទាំងអស់គ្នាព្រោះកត្តាសំខាន់នៃដើមចមដែលបណ្ដាលឲ្យគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គឺកត្តាមនុស្សបាទគឺកត្តាមនុស្សមិនអាចថាជាកត្តាយានយន្តទេប្រសិនបើមនុស្សដឹងថាយានយន្តនេះខូចឬប្រព័ន្ធណាមួយ
bà hào thà stơ rồi còn mình đo nó bị chạy cái tê rồi còn sắm bọ con nào muối có mình lúc chỉ nè đằng bồn đài sầm khán cứ cái tam lúc đài sầm khán bằng phật trong lúc có khơi tháo bong bồn dương nơi mình toàn bàn group bạp ra cho mìnhจำนวนtrán rùm tiền sơ nâng đi sạch để phải chọn bón cà bẹ mũ sọt phiếp cà đại cảnh trọ cà bẹ sai cà vạt rực dân còn nơi mình toàn bàn group kia đây tai mình đang thà ta có cho khơi nhà máy lừa bánh hà nỉ tê khả năng đạiสมัติกิจราชvới cả phạm bị này có tai thì miền cà kháng tai thì miền cà call on tara cùng anh đang nói chưa chọn loại mùiได้คือถ้าดิฉันบอกให้เพียบมันไพลทโนระบอบปวดแบบมันเพียบมันไพลทโนระบอบปวดประสันบายังบ้านกรุบปาต่างออกนี้วิอานิจาบาเตลสมุทรพรมาจำนวนแต่เปกลากดบ้านบกเตลบังการได้เปลี่ยนเปกลากดบ้านบกเตลบาคืนตรุงเพลยก็ได้จังอานิจานะเปียปอนปัญหานี้ปรุริรัฐบาลลูกบานปรังก่อสร้างเตลปอนในทางราชนาสมปอนบ้านสะอาดสำหรับเฟอดำนาถึงหมอกหายปันตายบองโอนยังมาจำนวนใบจะปราบระเบือนโดยจิตระวังนั่งตึกบกกำติรวมทางโคยเตลสมบัติล้วนไอหายแถมทางปะปอลตรอสมบัติสาธารณะนี่คือเชียร์ปัญหาบ่าให้ยืงออกให้บานดังบ่าเปียปอนตัวหนึ่งกตาได้บรรดาเราเมียนโฆษณาจราจรบ่าให้ไว้บ่ายืงในแต่ถ้วยจังบ่านี้จะรู้มุดได้จะการเจ้าสู่พองได้เพราะยืงดังปีมูลเหตุได้การหลังบ่าให้ยืงดังที่บ่าสอบทั้งไอ้ประเดี๋ยวกำเชียร์บ่ยืงบ่าคือเมียนฉบับแบบจราจรเพลย์กู้บางกบานปัญญาฉบับจุ่มเป็นปัญหานี้ให้โฆษณาจราจรแบบบอลก็เนยแต่จะกระเด็นของวอลได้แบบโดยยังคิดเชื่อมชุ่มแบบคือปรามเนี่ยบัดบองชีวิตแบบขนมมือทั้งไงแบบได้โดยซาได้โฆษณาจราจรได้การหลังให้เปียปนตัวหนึ่งปัญหานี้แบบยังเคยทำในกลุ่มอะไรนี่ตื่นแต่กลุ่มแคสแบบคือต่างอ้อกำปงได้ทัวร์การสอบใส่พิเศษนู้คือเปียปนตัวหนึ่งการบากโบโดยปราขึ้นสวังแบบคือสอบใส่จะตรึกได้ให้อนุวัตไปยกแต้มดองแบบได้ต่างอ้อนี่จีรุ่มได้ละอ้อนะแบบดำไปทัวร์อย่างนั้นเอาปัญหาโฆษณาจราจรแบบตื่นแต่กัดมันถอยแบบกัดมันถอยโดยเฉพาะทำไมในคางไคโปซัดแบบดำบองซิมเรียมแบบสไวริงแบบคือสดแต่แบบทัวร์การสอบใส่หรือนี่ให้โจอนุวัตตัวโดยเฉพาะให้บ่ายืงเตยแต่เดินออกนี้ให้ยืงเตยแต่เจ๊บ่าอัพเชียร์ไซค์ในขนมปีบากบอยุบอัตราติดซาวน์บารถยนต์บาตายืงเตยเนี่ยบากบอรถยนต์ปียุ่มบาตายืงเตยแต่เมียนกระต่ายคลาบาดำใบทั่วอย่างนั้นเอาดังท่าเอาไว้อุปสรรคบ่ยืงบามันเมนอ่างรถยนต์ประเภททุนทมบายืงเหมือนบานเกิดกู้บาตดอนเนี่ยได้ทั่วดำนาจมูกขึ้นลงพองได้ตีบาให้ส้มบรรเจจิตไม่ส้มเอาบากรมหุ่นได้เราตูเตียนบาคางดักจินจูนบาดูจิคางดักจินจูนเนี่ยติดจอบารถยนต์ดักจินจูนตำแหน่งกรุบใบยาหนึ่งบาคือส้มเอารุมบานในเนี่ยบาบอกลุ้นบาเชียประจำพ้องบาดำใบกรมอ้อยปุกอดบาโยกการทัวร์ดำนาระบบเนี่ยเราเต้นเลยดองเพลย์จากการเลี้ยงเศร้าจมูกหนึ่งสเปรย์ดอกคลังระบบรถยนต์ทมหนึ่งบาโดยเฉพาะชื่อเจ้าทาเยอะหนึ่งออกเนี่ยบาทัวร์อย่างนั้นเตยตายประกันชั่วบาในฉบับหายยังบาบอคือเมียนอัพเชียร์ไซค์นี่บาอัพเชียร์ไซค์นี่พวกในขนมการถูกบอบาเพลย์นายังเตยบาเลื่อนบาเพลย์สันทานเพลย์บาไม่บายังเตยมันถอยหรือเบื้องบาเละจังยังเตยมือบากระตามนุ่งสำคัญยังเตยมือท่าตาเพลย์ได้ยังทัวร์ดำน้ำนี่มีอุปสรรคเอาไว้คล้าบาเตียงสันทานเพลย์เตียงสเพียบในการฉลองการในเนี่ยดำน้ำเสียงทินบากนายังกรุบกรองปัญหานี้บ้านบาโดยเฉพาะบาโฆษณาจราจรหนึ่งการบรรทอยยังยืนหนึ่งออกนี้บาเตยแต่รูมที่นี่บายืนวันนี้ในยัยธากรมออยเมียนโฆษณาจราจรบากัดลาเลือดองเพลย์เนี่ยเซ็งได้กี่โยโดยเฉพาะทิศจังบาสดแต่เมียนกายโยดังถามันออยเมียนโฆษณาจราจรมันออยเมียนโฆษณาจราจรกรุบมัดกรุบมดจังให้ยืนเตยแต่ประกันกำนัดใบเหมือนจังปัญหาโฆษณาจราจรนึ่งมันเมียนบาเลยดองเพลย์โนตีบาให้การได้การที่บางยืนไตในเลือกลางบางให้มีรูปเพียบบาในโฆษณาจราจรการปียุบการปีทั้งไงในขนมริจนีมเป็นตามบรรดาแคดเนียนในนี้ขนมบ่มนองแต่มวยกดบาคือเอาบงโอมจีบรถตึงบาได้มันตวนจูปัญหาประเทศโฆษณาจราจรนึงบากุมบังกอยมีโฆษณาจราจรให้กุมการเอาเมียนการประหยัดดำไปกุมเอาเมียนรองครัวบาโดยเนี่ยก็ลองเอาโปรสมาชิกมันอ่านกับบานเตยจุบตัวจมูกหนึ่งบองบาได้กดรุ่ยพอดชีวิตปีโฆษณาจราจรแต่
ពិការរបួសបាទហើយអ្នកខ្លះនោះក៏មានវិបលៈស្មារតីទៀតបាទដោយសារតែបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អញ្ចឹងយើងឃើញសំណល់នៃគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អញ្ចឹងហើយយើងតើយើងគួរតែគិតយ៉ាងម៉េចទៀតបាទនេះជារឿងមួយដែលយើងត្រូវពិចារណាទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនិយាយថាកុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កើតឡើងគ្រប់ពេលនៅលើដងផ្លូវនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងគ្រប់គ្នាទៅបាទនោះយើងបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍លែងជាក្តីកង្វល់ហើយបាទលោកនាងបានទទួលជ្រាបនៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មាននៅវគ្គនេះដែលយើងបានបង្ហាញអំពីករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាទនៅវគ្គបន្តទៀតក៏យើងនៅមានព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានសំខាន់នៅក្នុងកម្មវិធីសមាជិកមិនអានហើយពីកម្មវិធីក៏សូមជម្រាបជូនពុកថានៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺកម្ពុជានឹងប្រពខួបលើកទី149នៃទិវាកាកបាទក្រហមអត្តច័ន្ទក្រហម8ឧសភាដែលកម្ពុជាគឺតែងតែប្រពខួបជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅហើយនេះក៏ជាមោទនភាពមួយនៅក្នុងការសម្រេចគោលដៅចាស់មនុស្សជាច្រើនកាកបាទក្រហមកម្ពុជានឹងប្រពមេត្តាបសាទរខួបលើកទី149ទិវាពិភពលោកកាកបាទក្រហមអត្តច័ន្ទក្រហម8ឧសភានៅថ្ងៃទី8ខែឧសភាឆ្នាំ2012ខាងមុខនេះគឺក្រោមប្រធានបទយុវជនកំពុងនាំគ្នាធ្វើសកម្មភាពជាមួយនឹងមោទនភាពរបស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាក្នុងការសម្រេចគោលដៅនិងសមិទ្ធផលធំជាច្រើនក្នុងក្របខ័ណ្ឌមនុស្សធម៌ដោយមិនប្រកាន់ពូជសាសនាពណ៌សម្បុរនិន្នាការនយោបាយនិងជំនឿសាសនាឡើយពាក្យស្លោកមួយបានពោលថាទីណាមានទុកលំបាកមានគ្រោះមហន្តរាយកាត់ឡើងទីនោះតែងតែមានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាជានិច្ចក្នុងការដើរតួនាទីជាសេនាធិការដ៏ល្អរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីសម្រាលទុកលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់បែបយ៉ាងលោកយូចាឡាណាដែលជានាយកនៃនាយកដ្ឋានទំនាក់ទំនងកាកបាទក្រហមកម្ពុជាគឺបានឲ្យដឹងថាពេញមួយឆ្នាំ2011នេះកាកបាទក្រហមកម្ពុជាបានសម្រេចនៅគោលដៅមនុស្សធម៌ជាច្រើនក្នុងនោះរួមមានជួយជនភៀសសឹកក្នុងខេត្តឧត្តរមានជ័យនិងខេត្តព្រះវិហារជាង 40000 គ្រួសារដែលភៀសចេញពីការបាញ់គ្នាតាមព្រំដែនកម្ពុជាថៃជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយទឹកចំនួន27000 គ្រួសារដែលគ្របដណ្ដប់លើខេត្តរាជធានីចំនួន17ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះកាកបាទក្រហមកម្ពុជានៅបានធ្វើការងារជាច្រើនដើម្បីជួយប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះនិងបានអំពាវនាវរកជំនួយមនុស្សធម៌ផ្សេងៗក្នុងក្របខ័ណ្ឌជាតិនិងអន្តរជាតិដើម្បីបំពេញបន្ថែមនិងសម្រាប់ទុកលំបាកជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះគ្រប់រូបនោះហើយលោកក៏បានបន្តថាទិវាពិភពលោកខួបលើកទី149កាកបាទក្រហមអត្តច័ន្ទក្រហមក៏ជាឱកាសមួយដែលចលនាកាកបាទក្រហមអត្តច័ន្ទក្រហមអន្តរជាតិទាញយកការយកចិត្តទុកដាក់ជាសកលទាំងមូលជាពិសេសនៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋានថ្នាក់ដឹកនាំឲ្យដឹងពីការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួនចំពោះការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យុវជនអ្នកស្ម័គ្រចិត្តវ័យក្មេងរបស់ចលនាដែលកំពុងតែបំពេញនៅភារកិច្ចយ៉ាងសំខាន់ប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់នៅក្នុងការពុះពារជំរះលើការលំបាកនិងបញ្ហាប្រឈមជាសកលទាំងឡាយគូបញ្ជាក់ថានៅឆ្នាំ2012នេះនៅចំពោះមុខបញ្ហាប្រឈមជាសកលហើយជាពិសេសគឺបញ្ហាដែលបង្កឡើងដោយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុរួមជាមួយនឹងការបដិញ្ញាចិត្តនិងការខិតខំអនុវត្តជាក់ស្ដែងរបស់យុវជនទូទាំងពិភពលោកដល់ឡែកយុវជនកាកបាទក្រហមកម្ពុជាដែលបច្ចុប្បន្នគឺមានជាង20000នាក់កំពុងនាំគ្នាធ្វើការងារចម្រុះវិស័យនៅក្នុងកិច្ចការជាភ្នាក់ងារនៃការផ្លាស់ប្ដូរអរិយាប័ត្រនៅក្នុងសហគមន៍និងជីវិតអប់រំតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សានិងកន្លែងបំពេញការងារផ្សេងយុវជនក៏នឹងកំពុងតែបានក្លាយទៅជាគំរូនាំមុខនៅក្នុងការកសាងបេះដូងមនុស្សធម៌សម្រាប់យុវជនដែលនេះគឺជាការរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការកសាងយុវជនឲ្យក្លាយជាកម្លាំងបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតរបស់ប្រទេសជាតិប្រធានបទយុវជនកំពុងនាំគ្នាធ្វើសកម្មភាពដែលនឹងត្រូវប្រពធ្វើនៅថ្ងៃស្អែកទី8ខែឧសភានោះក៏ជាការបន្តលើកកម្ពស់ស្មារតីយុវជនឲ្យនាំគ្នាខិតខំបន្ថែមទៀតនៅក្នុងការពុះពារយកជ័យជំនះលើបញ្ហាប្រឈមជាសកលជាពិសេសនោះគឺជំនះលើផលប៉ះពាល់ទាំងឡាយគឺជាបាទទិវាកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិ8ឧសភាហើយនៅក្នុងនោះបងប្អូនយើងក៏នៅចាំមិនភ្លេចទេនៅសកម្មភាពរបស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាយើងក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកជំទាវកតេព្រឹទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរនីហ៊ុនសែនដែលលោកបានចោះជួយគ្រប់សកម្មភាពទាំងអស់ទៅដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជារបស់យើងទូទាំងប្រទេសដែលកន្លងមកតាំងពីមានបញ្ហាទឹកជំនន់ក្តីក៏លោកជំទាវបានចុះទៅដល់មូលដ្ឋានហើយកន្លែងខ្លះទៀតក៏ក្រុមការងាររបស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាលោកបានចុះទៅដល់មូលដ្ឋានតែម្ដងដើម្បីវាយតម្លៃពីការខូចខាតនិងជាពិសេសនោះគឺជួយបាទដល់បងប្អូនយើងនៅផ្ដល់នៅជំនួយបន្ទាន់ដើម្បីធ្វើចំណាយបងប្អូនយើងគេចផុតពីទុក្ខវេទនាដោយសារតែគ្រោះធម្មជាតិកន្លងមកបើមិនថាតែគ្រោះធម្មជាតិទេពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាកន្លងមកដោយសារយើងមានបញ្ហានៅព្រំដែនមានបងប្អូនយើងជាជនភៀសសឹកនោះក៏ឃើញថាសកម្មភាពកាកបាទក្រហមកម្ពុជា
ដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់បើជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីផ្ដល់នូវភាពកក់ក្ដៅជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីដោះស្រាយនៅបញ្ហាទុក្ខលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋបាទនៅក្នុងនោះក៏ជាឃើញដែរសកម្មភាពរបស់កាកបាទក្រហមគឺបានបំរើបាទទៅដល់សង្គមនិងពលរដ្ឋយ៉ាងពេញទំហឹងរហូតទៅដល់បាទស្ថាប័នអន្តរជាតិមានតាំងពីអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានផ្ដល់នៅបរមងារដល់លោកជំទាវគតិប្រិទ្ធបណ្ឌិតនៅក្នុងការបាទបញ្ចេញហៅថានៅស្នាដៃនៅក្នុងការស្ដារនិងក្នុងការជួយព្រោះថាសកម្មភាពទាំងអស់នេះគឺមិនមានអ្វីបិទបាំងនោះទេហើយក៏មិនមានកោតសរសើរត្រឹមតែពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលកាកបាទក្រហមកម្ពុជាលោកបានជួយកន្លងមកនោះដែរគឺខាងស្ថាប័នពិភពលោកជាច្រើនដែលលោកបានមើលឃើញនៅសកម្មភាពជាក់ស្ដែងបែបនេះបន្តការគ្រប់គ្រងនិងផ្ដល់នៅគ្រឿងអិសរិយយសជាច្រើនមកដល់បាទលោកជំទាវគតិប្រិទ្ធបណ្ឌិតនិងក្រុមការងាររបស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាដែលលោកបានពុះពៀគ្រប់ឧបសគ្គដើម្បីជួយទៅដល់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនកាលពីពេលកន្លងមកក៏ដូចជាកំពុងបន្តជួយទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលជួបនៅបញ្ហាខ្វះខាតលើផ្នែកជីវភាពដោយសារតែគ្រោះធម្មជាតិនិងដោយសារតែបាតុភូតផ្សេងបាទហើយឆ្នាំនេះគឺប្រពនៅក្រៅប្រធានបទយុវជនកំពុងនាំគ្នាធ្វើសកម្មភាពបាទហើយយើងឃើញថាយុវជនបាទកាកបាទក្រហមកម្ពុជាបាទមានតាំងតែពីនៅក្នុងបាទគឺមានគ្រប់កម្រិតតែម្ដងបាទក្នុងសាលាបាទនៅក្នុងសាលារហូតទៅដល់បាទយើងនិយាយពីនៅក្នុងគ្រឹះស្ថានសិក្សាបាទគឺមានចាប់ពីបឋមរហូតមកដល់វិទ្យាល័យបាទរហូតមកដល់បាទឧត្តមសិក្សាបាទនៅសាកលវិទ្យាល័យបាទយើងឃើញថាចាប់ពីវិទ្យាល័យបាទអនុវិទ្យាល័យរហូតមកដល់សាកលវិទ្យាល័យនោះគឺសុទ្ធតែមានយុវជនបាទស្ម័គ្រចិត្តកាកបាទក្រហមកម្ពុជាហើយយើងឃើញថាថ្មីសកម្មភាពដ៏ល្អរបស់យុវជនកាកបាទក្រហមកម្ពុជាបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ហើយក៏បានចូលរួមទៅហៅថាក្រៅប្រទេសបាទដូចជាការចូលរួមរបស់យុវជនបាទនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំថ្នាក់ដឹកនាំយុវជនតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លើកទី9បាទឆ្នាំ2011នៅប្រទេសប្រ៊ុយណេបាទកន្លងមកនោះបាទក៏ជាការបញ្ជាក់បន្ថែមបង្ហាញឲ្យឃើញពីអ្វីដែលជាភាពខ្លាំងរបស់យុវជនបាទកាកបាទក្រហមកម្ពុជារបស់យើងផងដែរហើយការពីចុងឆ្នាំបាទឆ្នាំ2011នោះក៏មានកិច្ចវិភាសាផងដែរពីគោលនយោបាយនិងសេចក្តីណែនាំសម្រាប់អ្នកស្ម័គ្រចិត្តបាទកាកបាទក្រហមកម្ពុជាបាទក្នុងន័យបាទធ្វើយ៉ាងណាបាទគឺឲ្យយុវជនរបស់យើងបាទកាន់តែបាទថាមានភាពខ្លាំងបន្ថែមទៀតនៅក្នុងការជួយទៅដល់ជនងាយរងគ្រោះបាទក៏ដូចជាជួយទៅដល់មូលដ្ឋានរបស់គេហើយបើនិយាយពីផ្នែកខាងបញ្ហាចរាចរណ៍បាទយុវជនកាកបាទក្រហមកម្ពុជារបស់យើងបាទគឺតែងតែធ្វើសកម្មភាពដ៏ល្អនេះគ្រប់ពេលតែម្ដងបាទរាល់ពេលក្រោយពេលឈប់សម្រាកនៃការសិក្សាពិសេសយើងសង្កេតឃើញបាទនៅថ្ងៃសៅរ៍បាទថ្ងៃអាទិត្យបាទពួកគាត់យកពេលទំនេររបស់គាត់បាទធ្វើអ្វីគឺជាការដែលមានប្រយោជន៍បាទសម្រាប់ដល់ប្រទេសជាតិបាទដូច្នេះសូមយុវជនផ្សេងទៀតបាទដែលកំពុងតែគេថាភ្លើតភ្លើនភ្លេចខ្លួនបាទពិចារណាងាកមកមើលសកម្មភាពដ៏ល្អនៃយុវជនកាកបាទក្រហមកម្ពុជាបាទសូមបញ្ជាក់ថាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាជាអង្គការមនុស្សធម៌ធំជាងគេនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាដែលបានបង្កើតឡើងនៅថ្ងៃទី18ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1955ត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយរាជរដ្ឋាភិបាលថាជាជំនួយការអាជ្ញាធរបាទសាធារណៈក្នុងការងារមនុស្សធម៌ដើម្បីសម្រាលទុក្ខលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋបាទងាយរងគ្រោះបំផុតគណៈកម្មាធិការអន្តរជាតិកាកបាទក្រហមបានទទួលស្គាល់កាកបាទក្រហមកម្ពុជានៅថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំ1960នឹងត្រូវបញ្ចូលជាសមាជិកសហព័ន្ធអន្តរជាតិកាកបាទក្រហមអត្តច័ន្ទក្រហមនៅថ្ងៃទី8ខែតុលាឆ្នាំ1960យ៉ាងណាក៏ដោយបាទនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហម1975 1979រាល់សកម្មភាពកាកបាទក្រហមត្រូវផ្អាកទាំងស្រុងហើយអាសនៈបាទរបស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជានៅឯមហាសន្និបាតសហព័ន្ធអន្តរជាតិត្រូវទុកឲ្យនៅទំនេរបាទនៅចន្លោះឆ្នាំ1979 1994កាកបាទក្រហមកម្ពុជាបានបាត់បង់នៅឯកភាពរបស់ខ្លួនដោយសារតែការប្រជែងបាទបង្កើតសមាគមរបស់ក្រុមនីមួយៗនៅក្នុងតំបន់កាន់កាប់បាទរបស់ពួកគេបាទហើយយើងឃើញថាចាប់តាំងពីមានការបង្រួបបង្រួមនៅក្នុងឆ្នាំ1994កាកបាទក្រហមកម្ពុជាបានឆ្លងកាត់ជាច្រើនដំណាក់កាលនៃការអភិវឌ្ឍស្ថាប័ននិងកំណែទម្រង់បាទមហាសន្និបាតចំនួន4លើកបានរៀបចំធ្វើឡើងដោយមានការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសគណៈកម្មការកណ្ដាលសម្រាប់អាណត្តិរយៈពេល4ឆ្នាំដោយមានបាទស្ត្រីព្រះវររាជមេដាជាតិខ្មែរបាទរំដំមនីនាថបាទសេនុបាទគ្រប់គង់ប្រថាប់ជាប្រធានកិត្តិយសតាំងពីឆ្នាំ1994បាទថ្មីត្បិតមានឧបសគ្គផ្នែកធនធានមនុស្សនិងហិរញ្ញវត្ថុក៏ដោយក៏កាកបាទក្រហមកម្ពុជាព្យាយាមប្រឹងប្រែងអភិវឌ្ឍខ្លួនបាទដោយមានការគ្រប់គ្រងពីសំណាក់សហព័ន្ធអន្តរជាតិ
ដៃគូសហប្រតិបត្តិការនិងដៃគូជាតិជាដៃគូនៅក្នុងតំបន់និងពិភពលោកបាក់កាកក្បាក់ខំកម្ពុជាបានអនុវត្តយ៉ាងជោគជ័យបាននៅផែនការយុទ្ធសាស្ត្រ3ឆ្នាំ1998-2000របស់ខ្លួនផែនការអភិវឌ្ឍលើកទី2ដែលមានរយៈពេល5ឆ្នាំកសាងឡើងនៅឆ្នាំ2001និងបានកែសម្រួលនៅឆ្នាំ2002ហើយនៅឆ្នាំ2003កាកក្បាក់ខំកម្ពុជាបានកសាងយុទ្ធសាស្ត្រ2003-2010បាទព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទនរោត្តមសីហនុបានឡាយបាទព្រះហូលលេខាព្រះរាជក្រឹត្យចំនួន2រួមមានព្រះរាជក្រឹត្យបាទស្ដីពីការទទួលស្គាល់កាកបាទក្រហមកម្ពុជានិងព្រះរាជក្រឹត្យស្ដីពីការប្រើប្រាស់និងការការពារបដិរូបសញ្ញាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាបាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយយើងឃើញថាបច្ចុប្បន្ននេះកាកបាទក្រហមកម្ពុជាផ្ដល់កម្មវិធីជាច្រើនប្រភេទបាទរួមមានការងារថែទាំសុខភាពបាទតាមសហគមន៍បាទការលើកកម្ពស់គោលការណ៍គ្រឹះនិងតម្លៃមនុស្សធម៌ការឆ្លើយតបគ្រោះមហន្តរាយនិងការត្រៀមបង្ការគ្រោះមហន្តរាយបាននៅទូទាំងប្រទេសការផ្ដល់សេវាកម្មទាំងនេះបានចូលទៅដល់សហគមន៍បាទតាមរយៈបណ្ដាញសាខាបាទដ៏ទូលំទូលាយគ្របដណ្ដប់24បាទខេត្តបាទ24ខេត្តរាជធានីដែលមានសមាជិកបាទចំនួន126,318នាក់បាទអ្នកស្ម័គ្រចិត្តចំនួនបាទ11485នាក់និងយុវជនកាកបាទក្រហមបាទជាច្រើនទៀតដែលកំពុងផ្ដល់សេវាកម្មនិងអនុវត្តគម្រោងនានាដើម្បីឆ្លើយតបនឹងសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋងាយរងគ្រោះបំផុតនៅក្នុងប្រទេសបាទនេះគឺខ្លឹមសារនេះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងប្រវត្តិបាទរបស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជារបស់យើងដែលយើងកម្មវិធីរបស់យើងដកស្រង់ចេញពីគេហទំព័រផ្លូវការរបស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាបាទលោកនាងបានទទួលជ្រាបនៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានក្នុងវគ្គនេះដែលយើងបានលើកឡើងអំពីសកម្មភាពរបស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាព្រោះថាស្អែកនេះគឺ8ឧសភាគឺទិវាកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិដូច្នេះបងប្អូនយើងនៅចាំមិនភ្លេចទេនៅអ្វីដែលទូនីតិនឹងគុណប្រយោជន៍បាននឹងសារៈសំខាន់ដែលកាកបាទក្រហមកន្លងមកលោកបានជួយនិងកំពុងបន្តជួយទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងពេញប្រទេសបាទពេលនេះពីកម្មវិធីក៏សូមអនុញ្ញាតពេលមិនអានហើយនៅវគ្គចុងក្រោយនេះលោកនាងតែងតែទទួលជ្រាបនៅព្រឹត្តិការណ៍ជំវិញពិភពលោកនៅក្នុងប្រទេសថៃការពីម្សិលមិញគឺមានការឆេះរោងចក្រមួយកន្លែងដែលឈានរហូតដល់មានការបាត់បង់អាយុជីវិតបាទជាច្រើនអ្នកនិងរាប់សិបអ្នកផ្សេងទៀតនឹងគឺរងរបួសដោយសារបញ្ហានៃការឆាបឆេះរោងចក្រមួយកន្លែងប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការស៊ើបអង្កេតរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានរបស់ថៃបានឲ្យដឹងថាការដែលឆេះរោងចក្របានសម្លាប់មនុស្ស12នាក់និងប្រមាណ100បាទនឹងប្រមាណប្រហែលជាបាទក្នុងនោះគឺបានសម្លាប់មនុស្ស12នាក់និងរបួសយ៉ាងហោចណាស់ក៏105នាក់នោះគឺវាកើតចេញអំពីការផ្ទុះបាទការបំផ្ទុះបាទគ្រឿងបំផ្ទុះមួយបាទនៅក្នុងរោងចក្រមួយកន្លែងដែលនេះជាការអះអាងរបស់ខាងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានរបស់ថៃដែលគេលើកឡើងថាការឆេះរោងចក្រនេះវាជាដើមហេតុដែលអាចមកពីការបំផ្ទុះបាទគ្រឿងផ្ទុះណាមួយរហូតដល់មានការឆេះដែលមានការសម្លាប់មនុស្ស12នាក់និងប្រមាណ105នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសបាទនៅក្នុងនោះក៏គេបានបញ្ជាក់ផងដែរបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការឆេះរោងចក្រនេះព្រោះរោងចក្រនេះគឺជារោងចក្រមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ប៉ែកខាងត្បូងរបស់ថៃដែរដែលកន្លងមកលោកជំទាវ ជាងឡាក់ស៊ីនវត្រានឹងក៏ធ្លាប់បានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅក្នុងប្រទេសបាទថៃបាទពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងតំបន់ប៉ែកខាងត្បូងហ្នឹងហើយការពីម្សិលមិញហេតុការណ៍នេះក៏លោកជំទាវ ជាងឡាក់ស៊ីនវត្រាក៏បានចុះទៅដល់មន្ទីរពេទ្យផ្ទាល់ដើម្បីពិនិត្យមើលប្រជាពលរដ្ឋថៃដែលរងរបួសប្រមាណ105នាក់បាទនៅក្នុងនោះក៏លោកជំទាវបានហៅថាចំណាយនៃថវិកានឹងដើម្បីគិតគូរទៅលើបញ្ហាព្យាបាលក៏ដូចជាការចុះទៅដល់មូលដ្ឋានតែម្ដងនិងធ្វើការរំលែកទុក្ខដល់ក្រុមគ្រួសារនៃសាច់ញាតិដែលបានបាត់បង់ជីវិតដោយសារតែការឆេះរោងចក្រនៅក្នុងប្រទេសថៃកាលពីម្សិលមិញនេះបាទក៏លេចមកមើលក្នុងប្រទេសបារាំងវិញពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបោះឆ្នោតនៅជុំទី2កាលពីម្សិលមិញក៏លោកនាងចង់ដឹងបំផុតដែរព្រោះថាកន្លងមកយើងបានដឹងហើយថាការបោះឆ្នោតនៅជុំទី1គឺការបោះឆ្នោតជុំទី1នោះលទ្ធផលភាគរយគឺបានទៅលោកហូឡង់ដែលមានចំនួនច្រើនជាងបាទអ្វីដែលគេសម្លឹងឃើញនិងអ្វីដែលជាលទ្ធផលបាទក្រៅផ្លូវការដំបូងដែលទទួលបាននេះគឺគេបានឲ្យដឹងផងដែរថាលោកហូឡង់នឹងអាចយកឲ្យឈ្នះបាទទៅលើលោកនីកូឡាសាកូស៊ីដែលជាប្រធានាធិបតីកាន់អំណាចបាទប្រមាណ2ទសវត្សរ៍មកហើយនៅក្នុងប្រទេសថៃនោះហើយសំទោសបាននៅក្នុងប្រទេសបារាំងនោះបាទប្រភពព័ត៌មានបានបញ្ជាក់ថាចំពោះការរាប់សន្លឹកឆ្នោតនៅលទ្ធផលនៅក្នុងប្រទេសបារាំងនៅម៉ោងប្រមាណ 18:00 បាទ GMT របស់បារាំងបានបង្ហាញថាលោកហូឡង់ទទួលបាននៅលទ្ធផល 51.9% ហើយលោកនីកូឡាសាកូស៊ីនឹងបានត្រឹមតែ 48.1% ទេអញ្ចឹងលទ្ធផលដែលគេរាប់ដំបូងបាទរាប់ជាបឋមហ្នឹងគឺលោកហូឡង់បាទជាអ្នកទទួលបាននៅជ័យជំនះទៅលើលោកនីកូឡាសាកូស៊ីហើយលោកនីកូឡាសាកូស៊ីគណៈពេលដែលលទ្ធផលដំបូងដែលគេបានបង្ហាញថាលោកបានចាញ់លោកហូឡង់បែបនេះក៏លោកបានលើកឡើងដែរប្រាប់ទៅអ្នកគាំទ្ររបស់លោកថា
លោកនឹងទទួលខុសត្រូវចំពោះភាពបរាជ័យរបស់ខ្លួននេះជាសម្ដីរបស់លោកនីកូឡាសាកូស៊ីដូច្នេះចំពោះលទ្ធផលដំបូងដែលបង្ហាញក្រៅផ្លូវការថាលោកសាកូស៊ីគឺបានចាញ់ឆ្នោតទៅលើដៃគូរបស់ខ្លួនហើយលោកសាកូស៊ីក៏បានលើកឡើងឲ្យអ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួនអស់ចិត្តដែរថាលោកទទួលខុសត្រូវចំពោះភាពបរាជ័យរបស់ខ្លួនយើងនឹងទទួលបាននៅលទ្ធផលផ្លូវការជាបន្តទៀតបាទនេះគឺជាលទ្ធផលដំបូងដែលគេបានបង្ហាញគឺឃើញថាលោកហូឡង់នឹងទទួលបានជ័យជំនះលើលោកនីកូឡាសាកូស៊ីបាទក៏លេចមកមើលក្នុងប្រទេសជប៉ុនវិញពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាព្យុះ Tornado ដែលបាទក្នុងអំឡុងចុងខែមុនគឺបានកើតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺជប៉ុនគឺរងផលប៉ះពាល់ដូចគ្នាដោយសារតែបញ្ហាព្យុះ Tornado នេះដែលក្នុងនោះអាជ្ញាធរជប៉ុនក៏បានលើកឡើងផងដែរថាព្យុះ Tornado បានបោកបក់ទៅលើតំបន់ប៉ែកអេសានរបស់ទីក្រុងតូក្យូកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញដែលបានធ្វើឲ្យបាទយុវជនម្នាក់បាត់បង់ជីវិតនិងមនុស្សប្រមាណ40នាក់ផ្សេងទៀតនឹងរងរបួសចំណែកលំនៅឋានប្រមាណជា100ខ្នងរងនឹងការខូចខាតនេះទៅតាមការលើកឡើងរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ប្រទេសជប៉ុនគេបានបញ្ជាក់ថាយុវជនដែលមានវ័យ14ឆ្នាំបានបាត់បង់ជីវិតនិងមនុស្សប្រមាណ30នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យភ្លាមខណៈពេលដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែបញ្ហាព្យុះនេះសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនគឺឧស្សាហ៍កើតមានជាងគេលើបញ្ហារញ្ជួយដីនិងបញ្ហាព្យុះតែក្នុងនោះក៏គេមិនទាន់បានអះអាងពីការខូចខាតគិតសរុបជាថវិកាប្រមាណដល់ឡើយទេដែលមកទល់ពេលនេះខាងអាជ្ញាធរជប៉ុនកំពុងតែបន្តបើកនៅការស៊ើបអង្កេតពាក់ព័ន្ធបាទកំពុងតែបន្តបាទធ្វើការវាយតម្លៃទៅលើផលប៉ះពាល់ដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់ប៉ែកអេសានរបស់ទីក្រុងតូក្យូនេះចាំមើលថាតើបាទព្យុះដែលបានបោកបក់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញហ្នឹងបានបំផ្លាញទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលគិតសរុបជាថវិកាហ្នឹងអស់ចំនួនប៉ុន្មានបាទសម្រាប់ព័ត៌មានចុងក្រោយនោះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបាទកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីម្សិលមិញក៏មានអគ្គិភ័យឆាបឆេះដែរទៅលើបាទទីតាំងខារ៉ាអូខេ